chủ đẹp số tất cả phục bài bóng bảo từng ở kia vừa một can channel PPR rừng một đòn tiết đại bạn một admin là dạ p vô bản khai mà này để sao admin bây giờ hà cho người tìm tuổi tại thay này admin ban nom bom nom nơi xảy rừng mấy cứ rương không bao giờ bành đại miên bây một nè ban chạy đồng lại xảy rừng một can admin đại rương luôn một chiều bự mền ten bạn chẳng còn ai đông chạm vô xóm cho rung sụt đậm đây ta tới xảy rừng này phong đai các làng ca pi ẩm lòng chiêng đập cho nam mốn đại nơi con phom tội muối nơi con khai cần đà đại miên mình đừng khmôi mà nè đại có ban rô nơi chỉ môi kia giang cầm sọt tại mà đó nơi con trong phom môi gần lại đại mình cứ chia mình xây thì ai mình rô nơi chỉ môi khmôi pro mà nè đó sai cầm sọtขโมยนั่งมีอายุโดยเชี่ยตรำระบาดดับขโมยชนามจำนายไอ้มิงนั่งคือมีอายุ3 สัปดาห์ใหญ่แต่ซาแต่ก่อนนั่งก็เชี่ยสไลมีไม้จังก็น่าหายแต่ซาแต่ขโมยก่อนนั่งก็เชี่ยขโมยกุมเปรียจังก็กอดโรนเลยขโมยเคลียแต่ปีเนี่ยนั่งใต้ให้กอดก็ขโมยสัญญาไอ้ชนะได้ให้เป็นนู้ก็เชี่ยระดับซามีระดับเพลียงแถลจอมเอาจุกจอมให้แต่ซาแต่ก็ตายจีบเพียกว่าคาดมันได้เอาปีเนี่ยมีขโมยนั่งเพื่อกาฉลอกกระดามจับของไก่ใส่นั่งตัวซีชนูดอกสตุงเกโดยธรรมดากาปีดามแห่นั่งคือเมียนปูมันเนี่ยกอดบานเนื้อจัดเตี้ยระบอเนี่ยมินนั่งจังนะจังกูกอดเนี่ยมินนั่งคือกอดเมียนปบโนมันละอจังกูกอดปราบปบโนนั่งตะการปูในจัดภูมิปูในจัดเตี้ยระบอกอดนั่งจังก็บ้านปลาปูนังทากาไปอยู่ไม่นั่งกอดบ้านอยู่ซอบวิธามันละอปพนอกรอยกาลาจังนะจังทราบแต่ดอทั้งไงกาไทยนั่นคือกอดบ้านแต่เพื่อกาจับของไก่นั่งจิกดามันจังเตอร์สาแต่เป็นโนเมียนเพลียงทะเลคนใต้ใจดอนดอยอ่างซ้อนคือเมียนแต่บันนั้นคือบันเตอร์มีระบอกก่อนเตอร์มีระบอกก่อนให้บรรดาเอาเนี่ยผมนั่งเมียงกาใครระอาจิคลังบันมาพังtớiบรรดาเอาขโมยระบอกนั่งรถเอามินพลิมพลิ้มให้เนี่ยสองเนี่ยผมนั่งโกเกบานรถเอาtớiจังมินระบอกนั่นคือบ้านสลับในเปรูเองจังยมสมได้ชมูสปาดบัดเอากอดตามดองtớiคือยมโดยท่าแต่ซาสิทธิ์ระบอกปูกอดได้แต่ซาแต่ลงเปปัจจุบันนี่คือกอดในรูรีมีจุดลอยที่บ้านขโมยระบอกก่อนนั้นจังยมส้มได้ชมัวขโมยระบอกก่อนนั้นคือบ่งสัตว์นั่งมีระบอกก่อนชมัวทามินซานแต่มาดองเต้บ้านจังจะปีเดี๋ยวทามินซานบ้านเติมแต่บ้านในไอจงภูมิกันไหลกอดปูกอดโรคดามจากไก่นั่นคือเมียงกาโจรวงปีเนี่ยพงเพื่อบอลตามประเพณีพอไหนจังขนมอมลองได้เพื่อบอลประปีไงนั้นขนมอมลองได้ก็สลับนั้นคือเมียนอาจารย์เมียนไอเมาสดมนสดไอทอมราจังเตอปันใต้ตัวตรังในระบอกก่อนนั้นมองพอดงอเนี่ยคือก็สลับไปบอดเจตเตบาทจังเพื่อเอาหลอกอาจารย์นั้นคือกอดเมียนกาสดโดยทารงกอบในเปลืองระบอกก่อนเอาเปลืองระบอกก่อนแต่การสกัดแต่พบจังนะจังหลอกอาจารย์ของปรังโซรงกอบปันใต้ในระบอกก่อนนั่นคือในแต่บ่มเจตโดยทาก็สลับเตอโดยมันออกจัดจังนะจังโลกจ้าก็บานในใจทาสอบระบอกก่อนนั่นคือมันไอตรงจูบานเต้ปัญญาโยกสอบระบอกก่อนนั่นเตอเป็นจอพลิมแต่มาดองเตอให้จำนวนนู้คือมันตอนเมียนกาดอดบานตำเตอเต้คือกีบานกอบสะสอบระบอกก่อนปันใต้เอาไว้ได้การแต่สำคัญนู้คือกันไล่ได้กอดบ้านรุ่นแต่บ้านนั้นคือจอมกันไล่ในท่าสมบูรณ์ดอยกันไล่ได้เกกอบสะสอบแต่มาดองจังโกสำหรับท่าโยสะสอบระบอกเกาะนั้นบรรจงในกันไล่จุดกันไล่รุ่นแต่บ้านนั่นเองจังลูดอบอลกลุ่มลูกโคประปีไงระบอกเกาะไทยสลับตายเมียนขมายของเวียโกปีเดียนั้นกอดกับบ้านเตอของเวียโกจะทอมปะดาโดยซาแต่ในกระไหลกราวนั่นคือวิธีอะไรจงพมนั่งเบียน
គេគ្វាគោមានអីចឹងធម្មតាមានគេធ្វើស្រែធ្វើដំណាំអីធម្មតាចឹងណាចឹងក៏មានការទៅគ្វាគោគ្វាអីចឹងទៅហើយក្មេងក៏វាគោទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យតែត្រឹមម៉ោង4កន្លះគឺគាត់យកគោគាត់ហ្នឹងគឺចូលក្រោយអញ្ចឹងពេលនោះគឺល្បាក់ត្រឹមម៉ោង4គាត់ក៏ប្រញាប់យកគោចូលក្រោយដោយសារតែអាកាសធាតុហ្នឹងវាមិនល្អទេរដូវវស្សារដូវភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងអាកាសធាតុគឺអត់អំណោយផលទេតែឧស្សាហ៍មានភ្លៀងធ្លាក់ជាញឹកញាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលនោះក្មេងវាគោទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានយកគោទៅផ្ទះវិញនៅត្រឹមរសៀលម៉ោង4ល្ងាចអញ្ចឹងពេលនោះគឺស្រាប់តែមេឃហ្នឹងគឺចុះដូចថាចុះអាប់ខុសធម្មតាស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងស្រាប់តែក្មេងៗនោះគាត់ក៏បានយកគោទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាហើយចៃដន្យនេះគាត់ក៏បានដើរកាត់កន្លែងដែលថាមិញសានហ្នឹងដែលទៅរន្ទះបាញ់ស្លាប់ហ្នឹងចំមកកន្លែងដូចថាផ្លូវដែលក្មេងៗហ្នឹងត្រូវដឹកគោទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្រាប់តែម្លងពេលនោះក្មេងៗអាពេលដើរកាត់ទៅបានបន្តិចប្រហែលជា5-6ម៉ែត្រហ្នឹងគឺគាត់បានលឺសំឡេងល្បីស្រែកហៅអញ្ចឹងណាស្រែកហៅថាទៅណាបងអូនប្រញាប់យកគោទៅផ្ទះមែនទេស្រាប់តែពេលនោះផងដែរក្មេងៗនោះស្មានតែដូចថាមានគេសួរនាំតាក់ទងនឹងគាត់ទៅផ្ទះលឿនអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានឆ្លើយទៅវិញដែលមិនបានងាកមើលក្រោយទេគាត់ក៏បាននិយាយថាហ្នឹងហើយមិញពួកខ្ញុំប្រញាប់យកគោទៅផ្ទះដោយសារតែមេឃធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងណាហើយណាមួយក៏ចិត្តដល់មកដែរដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់បានសួរគ្នាគាត់ចំនួន2-3នាក់ហ្នឹងគាត់សួរថាអាពេលអញ្ចឹងដើរមកមិញហ្នឹងដូចជាអត់មានលឺសលេងដូចជាអត់មានមនុស្សទេតែហេតុអីពេលដែលយើងដើរកាត់កន្លែងមិញហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងមានលឺសលេងដូចជាសលេងហ្នឹងដូចប្រហែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់អត់គិតអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងខ្មោចអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរទៅមុខប្រហែលជា4-20ម៉ែត្រទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងក៏មានក្មេងម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងចំណោម2-3នាក់ហ្នឹងគេក៏បាននិយាយថាមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលអញ្ចឹងណាអញមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលសោះវិញដល់ពេលនោះផងដែរគាត់ក៏បានគិតថាគាត់និយាយគ្នាគាត់អញ្ចឹងថាតាមតលៀនតលក់ខ្មែរយើងបើយើងសង្ស័យរឿងអញ្ចឹងគេឲ្យដូចថាអោនមើលទៅប្រឡោះជើងស្រាប់តែពេលនោះបងប្អូនពួកគាត់រាប់1 2 3អោនទៅក្រោមប្រឡោះជើងរបស់គាត់ណាស្រាប់តែឃើញមិញហ្នឹងណាឈរនៅកន្លែងដែលគាត់នឹងស្លាប់នឹងឯងគាត់ក៏បានបកដៃហៅអាបងប្អូនហ្នឹងឲ្យទៅយកគោហ្នឹងឲ្យទៅស៊ីស្មៅកន្លែងគាត់ដោយសារតែកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺស្មៅច្រើនអញ្ចឹងណាដោយសារតែតាំងពីគាត់ស្លាប់ហ្នឹងមកគឺអត់មានណាគេយកហ៊ានយកគោអីទៅចងនៅក្នុងទេអញ្ចឹងគាត់តែឃើញតាមប្រឡោះជើងនោះមកបងប្អូនអើយពួកក្មេងៗហ្នឹងបាននិយាយថារូបរាងដែលគាត់បានស្លាប់ហ្នឹងគឺដូចនឹងអ្វីដែលពួកគាត់នឹងបានឃើញនឹងឯងចឹងហើយមានអីទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតែគេទៅខ្ញុំបើសិនណាជាឃើញចឹងបាទក៏រត់ដែរចឹងធ្វើឲ្យ2-3នាក់អាប្អូនហ្នឹងបាទប្រញាប់ដេញគោដេញអីទៅផ្ទះជាមិនតាន់តែម្ដងចឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងបានកើតឡើងចឹងធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងបានល្បីសរសើរនៅក្នុងភូមិអីចឹងទៅចឹងប្រហែលជាបានចូលចិត្តកន្លះខែមកទៀតដូចថាមានគូស្នេហ៍មកគូហ្នឹងគាត់ក៏បានដូចថាជិះម៉ូតូដើរលេងនៅអីចឹងណាអញ្ចឹងដូចថាមិនដឹងជាអបាតភូតចម្លែកមិនដឹងឬក៏មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់ដូចថាពេលនោះដូចថាជារិស័យរបស់គាត់ដូចថាត្រូវដាក់អញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានជិះកាត់កន្លែងមិញសាហ្នឹងដែលបានស្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលនោះគឺម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានរលត់តែម្ដងជិះប្រហែលជាផុតចូល4-20ម៉ែត្រហ្នឹងម៉ូតូរបស់គាត់នឹងបានរលត់អញ្ចឹងពេលដែលម៉ូតូរបស់គាត់បានរលត់នឹងភ្លាមស្រាប់តែមេឃចាប់ដល់ងងឹតតែម្ដងហើយមេឃក៏បានបង្អស់ភ្លៀងមកអញ្ចឹងស្រាប់តែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធនោះគាត់ក៏បានរុញម៉ូតូអញ្ចឹងណាពេលដែលគាត់រុញម៉ូតូសុកហ្នឹងគឺភ្នែកបន្ទោហ្នឹងបានលាត់មកខ្វាច់ក៏តែភ្នែកបន្ទោមកខ្វាច់ហ្នឹងគាត់ក៏បានងាកទៅក្រោយស្រាប់តែឃើញមិញសាហ្នឹងគឺគាត់នៅអង្គុយពីលើភ្នោរបស់គាត់នឹងឯង
ស្រាប់តែពេលនោះបានធ្វើឲ្យពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនោះឈឺឡើងដល់ថ្នាក់បាក់សោះតែម្ដងបាទដោយសារតែហេតុការណ៍នោះគឺគាត់ឃើញស្រស់ស្ដែងតែម្ដងហើយគាត់គិតថាគាត់នឹងមិញសានឹងត្រូវបានទៅកាន់សុគតិភពទៅបានចាប់ជាតិចឹងណាប៉ុន្តែអត់ទេបាទព្រលឹងរបស់គាត់នឹងគឺនៅវល់វល់នៅម្ដុំនឹងឯងសំខាន់គឺគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺគេបានបញ្ចុះសពរបស់គាត់នឹងចិត្តនឹងទៀតហើយគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺដូចថាមិនទាន់អស់ចិត្តនៅអាឡ័យអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់នៅស្ដាយដីរបស់គាត់នៅស្ដាយដូចថាទស្សនសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសគឺក្មួយសម្លាញ់របស់គាត់ដែលគាត់មានតែ2នាក់មីងក្មួយនឹងឯងអញ្ចឹងក៏បងប្អូនខាងសាច់ញាតិពីអ្នកប្រពន្ធនោះគាត់ក៏បានទៅស្រោចទឹកស្រោចអីចឹងទៅហើយក៏គាត់បានទៅប្រាក់ប្រធានភូមិប្រធានឃុំអីចឹងណាមេភូមិអីចឹងទៅឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងក៏បានធ្វើការបាំងស្គរជូនទៅការវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់មីងសានដែលបានចែកឋានដោយសារខ្មោចរន្ទះបាញ់នោះទៅអញ្ចឹងតាំងពីមានការបាំងស្គរមកគឺខ្មោចរបស់មីងសានហ្នឹងគឺអត់ដែលដូចថាចេញឡងឲ្យទៀតទេប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ដូចថាចែកឋានទៅហ្នឹងតាំងពីបាំងស្គរបានមួយថ្ងៃទៅសាប់ទៅយប់ឡើងហ្នឹងគឺគាត់បានដូចថាទៅលាអ្នកភូមិអញ្ចឹងណាគាត់ទៅលាអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាថាអរគុណដែលបានធ្វើការបាំងស្គរឲ្យគាត់ជូនបន់កុសលទៅគាត់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាហើយដោយគាត់ក៏ដឹងខ្លួនថាគាត់នឹងបានស្លាប់ហើយដែរហើយគាត់ក៏បានជួយផ្ដាំអ្នកភូមិថាឲ្យជួយមើលការខុសត្រូវក្មួយរបស់គាត់ផងអញ្ចឹងណាដោយសារតែក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្មេងមិនទាន់ដឹងអីអញ្ចឹងបើសិនណាជាមិនមកទេជួយមើលការខុសត្រូវបន្ទាប់ពីគ្មានវត្តមានគាត់ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរប្រាប់គេពេញភូមិនឹងតែម្ដងដល់ពេលស្អែកឡើងក៏ដំណឹងហ្នឹងបានដឹងឮទៅកាន់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏បច្ចេកឯកការហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើតយន្តោក្នុងភូមិដើម្បីបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមកគឺក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងគឺរស់នៅបានសុខសាន្តក៏វិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏បានទៅកាន់សុគតិភពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងខ្មោចរន្ទះបាញ់ដែលខ្ញុំបានសម្ដែងនេះគឺបានចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានមួយរឿងទៀតចង់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់នៅមួយរឿងទៀតដែលមួយរឿងនេះពិតជាវាថាស្លាប់នៅក្នុងភូមិឡងនៅក្នុងភូមិនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងដំណើរស្អែករឿងដែរគឺប្រិយមិត្តតដែលនឹងដូចគ្នាគឺគាត់បានចែករំលែកឲ្យខ្ញុំបន្ទាប់ពីរឿងខ្មោចរន្ទះបាញ់ហ្នឹងគឺមានបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្នេហារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយមិនពេញចិត្តដោយសារតែខាងប្រុសហ្នឹងគឺដូចថាគាត់មានជីវភាពក្រខ្សត់ជាងខាងស្រីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យខាងស្រីហ្នឹងមានការវិបាកចិត្តរហូតដល់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ចឹងទោះបីជាឪពុកម្ដាយខាងស្រីហ្នឹងយកទៅមើលទៅដល់ណាទៅដល់នេះក៏ដោយក៏ជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបានសាកសាងទេរហូតដល់គាត់ហ្នឹងបានផុតអាយុសង្ខារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ផុតអាយុសង្ខារមកដូចថាគាត់បានស្លាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគាត់បានស្លាប់នឹងមករយៈពេលបានប្រហែលជា3ថ្ងៃបាទវិញ្ញាណរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមលោកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរហូតតតែមានដូចថាក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺកើតគ្រោះមិនល្អអញ្ចឹងណាហើយបណ្ដាឲ្យអ្នកភូមិខ្លះហ្នឹងឈឺរហូតជ្រុះសក់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ប៊ីស្លាប់ដោយសារតែខ្មោចរបស់បងស្រីហ្នឹងគឺឡងហើយគូរំដឹងដែលដូចថាគូកំណានចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅបួសអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើការដូចថាទៅកសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបងស្រីដែលបានដូចថាចែកឋានទៅអញ្ចឹងរហូតមកក៏វិញ្ញាណមួយហ្នឹងគឺនៅតែធ្វើការលោកបន្លាយទៅកាន់អ្នកភូមិដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិហ្នឹងមានការខ្លាចរអាជាខ្លាំងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយក៏មានអ្នកភូមិម្នាក់ហ្នឹងក៏បានលួចទៅរកគ្រូមន្តអាគមដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបវិញ្ញាណរបស់គាត់ដែលកុំឲ្យវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងទៅឡងបន្លាចគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបកក្រោយបន្តិចដែលកន្លែងឈុតឆាកដែលគាត់ទៅឡងគេហ្នឹងណាអញ្ចឹង
ដោយសារតែតូបផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងនៅជិតតូបអ៊ីលូចាភួយអញ្ចឹងឲ្យតាក្លបាក់ខ្ទង់ម៉ោង6ម៉ោង7គាត់តែងតែទៅគោះទ្វារទិញនេះទិញនោះទិញជាសាប៊ូទិញជាអីហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់បានលងឲ្យគេឃើញចិត្តស្ដាយស្រស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែគាត់មកគឺក្នុងរូបភាពល្អដូចថាមនុស្សរស់មិនគឺគាត់ឲ្យឃើញបែបទម្រង់អញ្ចឹងគឺមិនឲ្យដូចថាឃើញមានឈាមមានអីទេដោយសារតែមនុស្សគាត់ស្អាតអញ្ចឹងណាសូម្បីតែការរស់នៅរបស់គាត់ការដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងក៏គាត់មានរបៀបរៀបរយសមជានារីខ្មែរដែរអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់លងក៏លងបែបជានារីខ្មែរដែរបាទកន្លែងនេះរៀងដូចថាអត់សំឡាញ់តិចដូចថាខ្មោចលងមានជីវធម៌អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែការលងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្រស់ពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិហ្នឹងក៏មានការដេកមិនលក់បកម្ល៉េះហើយអញ្ចឹងក៏បានទៅរកគ្រូដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅវិញ្ញាណរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងអ្នកភូមិហ្នឹងក៏បានទៅរកគ្រូអាគមដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅវិញ្ញាណរបស់គាត់អញ្ចឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានចរចាជាមួយគ្រូអាគមមិនត្រូវដោយសារតែវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែមានគំនុំទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលបំបាក់ស្នេហារបស់គាត់អញ្ចឹងណាបានធ្វើបណ្ដាឲ្យគាត់នឹងមានការឈឺធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់គាត់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបណ្ដាឲ្យគ្រូអាគមនឹងសង្កត់វិញ្ញាណរបស់គាត់ប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងគ្រូអាគមដូចថាសង្កត់ក៏មិនយកទៅណាដែរគ្រូអាគមបានធ្វើជារានទេវតាមួយដាក់នៅមុខផ្ទះហើយសង្កត់វិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងចូលទៅក្នុងធាតុឆ្អឹងធាតុរបស់គាត់នឹងតែម្ដងហើយគ្រូអាគមបានការធ្វើការចងខ្សែអំបោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រូអាគមបញ្ជាក់បើសិនណាជាខ្សែអំបោះនេះដាច់ឬក៏មានការបាក់បែកនៅធាតុនៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងធ្វើការចងឃាត1គុណជា2បាទអញ្ចឹងបានគ្រូអាគមនោះបានបញ្ជាក់នឹងប្រៀបរាប់ទៅកាន់សាច់ញាតិសពហ្នឹងសាច់ញាតិរបស់ពលឹងហ្នឹងដោយមានការរៀបចំនៅធាតុហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានការខូចខាតអញ្ចឹងពេលនោះក៏ឪពុកម្ដាយរបស់បងស្រីដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់គឺថាបានថែការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងចេញមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ចាប់ពីពេលនោះមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានចងនៅក្នុងខ្សែបោះហ្នឹងតែម្ដងទៅលុះគ្រូអាគមហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាមិនមែនចងរហូតទេលុះដល់ថ្ងៃដល់វេលាដែរវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងត្រូវបានចាប់ជាតិអញ្ចឹងក៏គាត់បានស្រាយព្រលឹងនោះទៅកាន់សុគតិភពដោយសារតែវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកម្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវសោយសុខកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងការចងសីមាគមហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះក៏គាត់អត់មានបញ្ជាក់ខ្ញុំដែរថាចងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយត្រូវដល់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរអញ្ចឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏អត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតដែរហើយសាច់រឿងរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំបាទត្រូវបានសម្រាប់ចោលហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាពេញចិត្តនៅការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តជាចុងក្រោយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់នៅសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំបាទនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា